پھر پڑھو اس شعر کو یار، واقعی یار، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اشفاق کاموں کفن سے نہ ڈھکنا، تم اشفاق کاموں کفن سے نہ ڈھکنا، کہ تم اشفاق کاموں کفن سے نہ ڈھکنا، میں دیکھوں گا جاتے ہی چہرہ نبی کا، ہے ممکن لہدے میں نہ کھلے پائیں جلدے، کھولی رکھنا میری دفینے میں آنکھیں، پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے لکھنے، رکھی رہ گئی ہے مدینے میں آنکھیں، رکھی رہ گئی ہے مدینے میں آنکھیں۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین، یقین جانیے کہ اشفاق بہرائچی نے جو آخر میں کلام پڑھا ہے، آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ یقیناً اڑیسہ کٹک میں بیٹھے ہیں، لیکن لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی انسان کا دل اور فکر یہاں بیٹھا ہو، لگ رہا تھا کہ روضہ پاک کے قریب کھڑے ہیں، آقا کے سامنے کھڑے ہیں، صفا سامنے ہے، آقا کا اور صحابہ کا چہرہ سامنے ہے۔ ایک انسان کے اندر کیا کیا آرزو ہوتی ہے، کیا خواہشات ہوتے ہیں، کیسے کیسے نبی سے عشق بولتا ہے، شاعر اسے پیرو دیتا ہے۔ اور یقیناً مقطع میں جو انہوں نے کہہ دیا، اس حالات کو بیان کیا ہے کہ خدا کی قسم عشق کتنا تڑپ کے بول رہا ہے کہ ممکن ہے کہ جلدی نہیں کھل پائے گی آنکھیں، اس لیے کفن میرا جب بھی ڈھکنا تو منہ مت ڈھکنا، تاکہ آقا کی میں قبر میں زیارت کر سکوں۔ اور ہر انسان کو زیارت کرنی ہے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، آمنہ کے در یتیم لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل خدا کی قسم لال قلعے کے مشاعرے سے بڑا مشاعرہ ہو گیا ہے۔ شاعر کی خوبی یہ رہی کہ ایک بھی شاعر کوئی گندی اور اوچھی شاعری نہیں پڑھی، پھوہڑ شاعری نہیں پڑھی گئی، عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا یا شان مصطفیٰ کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے ہم سب کی نجات فرمائے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھی ہم سب کو اسی طرح سے محفل رسول ہم سجائیں اور وہاں اسی طرح سے ہنستے اور کھیلتے رہے۔ میں بدلتے ہوئے حالات پہ اکثر رویا، دیکھ کر شہر کا بدلا ہوا منظر رویا، سبحان اللہ، دیکھ کر آج میں اللہ کا جو گھر رویا، کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر رویا، چپ ہوا رو کے جو پھر رویا، مقرر رویا، رو کے جب جی نہ بھرا میرا تو جی بھر رویا، سبحان اللہ، رو کے جب جی نہ بھرا میرا تو جی بھر رویا، مجھ کو رونے کا ہنر آ گیا روتے روتے، رونے والوں سے میں ہر دور میں بہتر رویا، رونے کا ہنر آ گیا مجھ کو، رونے کا ہنر آ گیا روتے روتے، رونے والوں سے میں ہر دور میں بہتر رویا، اور مدتوں بعد ملا جب میرا بچھڑا ہوا دوست۔ قمر صاحب کے حوالے یہ شعر کہ مدتوں بعد ملا جب میرا بچھڑا ہوا دوست، میں جسے کھو کر نہیں رویا اسے پا کر رویا، سبحان اللہ، میں جسے کھو کر نہیں رویا اسے پا کر رویا، خود بھی رو لیتا میں تنہا تو کوئی بات نہ تھی، ہائے کم بخت مگر سب کو رلا کر رویا۔ قسم خدا کی کیفیت یہ ہوتی ہے نعتیہ شاعری، قسم خدا کی میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ پڑھی لکھی سماعتیں ہیں، غزل کی شاعری کرنے کے لیے جب چاہیے، جس وقت چاہیے، جس پوزیشن میں ہوئیے، جس حالت میں ہوئیے، کسی بھی پوزیشن میں ہو، رات کے کسی دن کے کسی بھی حصے میں قلم اٹھائیے، لب و رخسار اور زلف گرہ گیر کی باتیں کہہ ڈالیے، خدا کی قسم آپ کی کوئی گرفت نہیں۔ لیکن میاں نعت رسول کے لیے ریاضت نہیں بلکہ عبادت کی، دل عشق نبی میں جب خوب تڑپتا ہے تب مدینے والے کبھی خواب میں آتے ہیں اور نعت پاک کا شعر ہو جایا کرتا ہے۔
खुदा की कसम शान मुस्तफा में इतने शेर पड़े और आशिक इतना कूद कूद कर दाद दे रहा है। 10 रुपया अगर 50 रुपया कोई ड्राइवर ऑटो रिक्शा वाला आपसे ज्यादा ले ले तो कलेजे पे चढ़ के आप ले लेंगे, लेकिन नाते मुस्तफा अगर कोई शार पढ़ रहा है तो मेरे दोस्तों 50-50 हजार रुपया मैंने लुटाते लोगों को देखा है और उनके बाद भी उनके चेहरे की शिकन नहीं जाती है। कसम खुदा की, ये मदीने का कमाल है। वरना इस 1.5 टांग के इंसान को पूछने वाला जिसकी शक्लो सूरत अच्छी न हो, बिहार सीतामढ़ी से बुलाने की क्या जरूरत थी। मकसद सिर्फ यह था कि शान मुस्तफा में मुझे कुछ सुनना है, चाहे रंग काला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे सीधा हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि मेरे आका की मदह खानी कैसे करता है, चाहे वो अशफाक बहरैची हो, कमरुल इस्लाम कमर हो, मुजम्मिल हयात हो, मुजाहिद हसनैन हबीबी हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कि अगर हम सब अपने बाप की तारीफ करने लग जाए ना तो मोहल्ले के एक लोग सलाम नहीं करेंगे। नबी की मदह सराई कर रहे हैं, दुनिया इन्हें झुककर सलाम कर रही है। हक है, बिल्कुल। आप आका के हो जाइए, खुदा की कसम दुनिया आपके कदमों तले होगी। आज हमसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मुसलमान कमजोर पावर नहीं है, ईमान वाले कमजोर नहीं है। 57 ममालिक है, अगर हम डीजल और पेट्रोल न देना तो इनके जहाज परवाज नहीं कर सकते हैं। सड़कों पर माचिस के खप्पे की तरह, कागज की तरह उड़कर कचरे डब्बे कूड़ेदान में ये मर्सिडीज और ये जितनी भी गाड़ियां हैं सब चली जाएंगी। तेल आप न देते, पूरी पावर, लेकिन गैरत ईमानी सो चुकी है मुसलमानों की, वरना आज भी हुक्मरानी कर सकते हैं। ये बात आज तमाम चीजें शायरी में पिरोकर मैं नवेद भाई आपको मुबारकबादी पेश करता हूं। मैं थोड़ा जज्बात में बह गया, यकीन यानी ऐसा मुशायरा कभी कभी होता है और इस तरह की तमहीदें बन जाया करती है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरे लिए भी आप लोग दुआ करें। दिन रात सफर में रहता हूं, अल्लाह ताला मेरा खात्मा ईमान पे फरमाए हम सब का, और अल्लाह सफर के हादसा से बचाए। चंद शेर अगले साल फिर हो। हाँ, मैंने ये कहा था पहले ही कि मुशायरा खत्म नहीं, आइंदा सालों के लिए मुलतवी किया जाएगा। मतलब क्या, आइंदा साल फिर रखेंगे हमारे नवेद भाई, और होनी भी चाहिए। चंद शेर मुझसे भी समाप्त कर लीजिए, फरमाइश है। और वो शेर मेरे टांग पे है, लेकिन वो नात है, वो मेरे जज्बात है, मेरे एहसासात है। कुछ लोग बड़े कहते थे अरे वो लंगड़ा, लेकिन आज तक लंगड़ेपन में मुझे प्यार मिला, इसके अंदर कभी मुझे बुराई समझ में नहीं आई। अगर किसी को नाम भी याद नहीं रहा, मुशायरे हो, जलसे हो, वो लंगड़ा आ रहा है। कितनी अच्छी पहचान अल्लाह ने मुझे दी है, कितनी अच्छी सर्टिफिकेट दी है मुझे। अब शेर देखिए, ये शेर मेरे अलावा कोई माइका लाल इस पिंडाल में नहीं पढ़ सकता। शेर देखिए मेरे दोस्त, रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर। बोले बोले थोड़ा उठाए। एक शायर को 5 मिनट पढ़ाऊंगा सिर्फ। हमजा के बारे में कहा जा रहा है, हमजा गाजी के बारे में, मैं उन्हें पढ़वा के फिर दुआ हो जा रही। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, बहुत अच्छा, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पांव पर, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पांव पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।